ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಭಾಸ್ಕರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾದ್ಯುತಿಕರಾಯ ಧೀಮಹೇ ತನ್ನೋ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಸದಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಿನಕಾರಕನಾದಂತಹ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Welcome to the show, Shri Surya Rao ji. It's been a great honor to have you on board for some katha, which you actually named really well on the social media handle, for an hour to explore different facets of your multi-dimensional work in the field of art only, which is very, very exemplary, which we all have been seeing and we wish to see more and more in future. Surya Rao is a befitting physical frame, dexterous footwork, mercurial mobility and expressions that tug at the corners of the heart is what sets Surya apart from the galaxy of dancers. He is known to be an inexhaustible package of all that is expected of a performing artist who can hold the attention of the art connoisseurs. He boldly stepped into the dance arena with rigorous training in the style of Bharatanatyam by Guru Sri Chandrasekhar Navada. In his sojourn, he is also trained in Kuchipudi by Guru Srimati Veena Murthy Vijay, in Kathak by Guru Dr. Maya Rao, in contemporary dance by Srimati Madhu Nataraj. His further acquired skills in the Indian martial arts and forms like Kalaripayattu and Thangta, and also folk ritual traditional dance forms and Yakshagana have made him a complete artist with flexibility and adaptability to the rich Indian dance heritage. He obtained a bachelor degree in choreography, along with which he has a successful qualification of Vidvat in Bharatanatyam by KSEB Karnataka. He's an A-graded artist of Doordarshan 2, the Indian National Television Channel. Surya's knowledge of Natuvangam and Indian classical music has embellished his artistry furthermore. His performance and choreographic works are highly appreciated by art critics and the media too. Today, he has to his credit more than 1,000 performances in major dance festivals of India and on prestigious platforms of Europe, the Middle East, the United States of America, Singapore, United Kingdom, and many more. Surya believes in spreading awareness and appreciation of the art form that he's so passionate about. It is this very desire that drives him to choreograph for schools and colleges too. He has also often played the part of the event manager and technical director, which has made him a complete artist. With his wife, Srimati Prathama Prasad Rao, he runs Mahamaya Arts Foundation in Bengaluru since many years. I think his face is well known and popular for his acting in Apta Rakshaka, a Kannada feature film, Nagavalli, a Telugu super hit, and the latest super hit Tulu movie Pattanje, and a few Kannada serials and telefilms too, in which he has worked for. He's been a recipient of many different awards, out of which some of them to name are Nritya Shiromani at Kathak International Dance Festival, National Excellence Award from Government of Orissa at the Shanti Festival Bhubaneswar, recipient of Yuva Kalashreshta Award from BCKA Bengaluru, Abhinaya Nritya Chatura, Nritya Shiromani, Nritya Nipuna, Nritya Kala Pravina, and many, many more as the list goes on. As we see Surya, the energy of his on performances on stage and the presence, the liveliness which he brings into the audience is something which is exemplary and which is noticed by everybody. He has been a star performer of many, many choreographers' dream to show him as one of the main lead role in many of the productions of leading dancers of our state and also from different states. And he's been working on productions, recording, light design, and whatnot. So we have this great consummate artist with us. And without any delay, we would like to listen from him rather than me talking about him. Namaste. Namaste. Namaskar.
Thank you, Surya. Thank you so much for accepting the invitation to be part of this Sankatha series and interview series with male dancers who are internationally acclaimed. But I think today we have got an artist who is, master of all kinds of, front and backstage works, and also a star performer, and also is doing a different kind of, work, like, it could be a music recording or even a single solo productions, and many more things. And recently we saw your post on your lighting design for one of the programs. So it's been a very great plethora of work which you are actually involved in, that shows your, untiring efforts and sadhana which you are putting it into, the field of dancing. But we will generally begin this chat, so we go to your memory lane as to how did it all happen, and how did you get attracted to this art form? Sri Gurubhyo Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. This auspicious day, I want to recollect my seeking my blessings from my gurus. Uh, Going back to 1960s, my mother wanted to be a dancer. Oh. Yes, but coming from a staunch Brahmin family, they were not allowed to go out, and they were not allowed to learn dance as such. Uh, they were taught music, but she was very interested in dance. So she felt that I have either a boy or a girl, I have to make him a dancer. That I joined Bharatanatyam class initially when I was 4.5. From Mangalore, it was very difficult to come to Bangalore. ಅದೊಂದು ಫೇಸ್ ಒಂಥರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇನ್ 2001. ಮುಂದೇನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. It was just somebody told me that there is an institute called Natya Institute of Kathak and Choreography in Malleshwaram under the guidance of Guru Dr. Maya Rao. So I was so passionate about dance. I wanted to come and explore so many things in this field of art. Being come from my father's side, my grandfather was a Bhagavatar in Karnataka Yakshagana Mela. Like ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಡಕತಿಟ್ಟು, ಒಂದು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಮೇಳದ ಭಾಗವತರಾಗಿದ್ರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆನ್ ಯು ಲೈಕ್ 5 years 6 years, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಆಲ್ ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ night. It starts at around 8 o'clock and it ends in the morning 6 a.m. So that's how we learned a lot of inputs and lot of stories of mythology, like itihasas and puranas. And coming, as I mentioned, that coming from a Purohit family, we like, it is like lot of knowledge inside the house. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿಸೋರು, ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಓದಿಸೋರು, ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಯು ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ವಾಚ್, ನಾಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. Until and unless you get to a level, you are not allowed to perform those days. So we used to watch up to almost when I was 8-year-old, I was not allowed to perform as a main role. It so happened, this was like when I was very small. ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕಾಂಡ, ಸುಂದರಕಾಂಡದಿಂದ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾನರರು ಬೇಕಿತ್ತು. There were a lot of there was a requirement of ವಾನರಾಸ್, monkeys. ಯಾರು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ, ನಾನು, ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸು, ಎಲ್ಲರೂ ವಾನರರು.
our job is to carry the stone and build a setway, and it was fun. It was not as we were not thinking that it was a performance. It was just a game for us. It was just a part of ಯಕ್ಷಗಾನ. We were just ಏನೋ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೋರು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ವೇಷ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. Then I thought, why not main characters? Then I asked my grandfather, when will I get to participate as I want to do in a main character's role. So ಇಲ್ಲಿ this is a ದೊಡ್ಡವರ ಮೇಳ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರೂಪ್. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೂಪ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೂಪ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡವರ ಮೇಳ, ಇದು ಹವ್ಯಾಸಿ ದೊಡ್ಡವರ ಮೇಳ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೋಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ ಸೇರ್ಕೋ, children's troop. So it happened that my parents shifted to Surathkal. He got a job in another office called MCF, and my mother was a school teacher. So we shifted to another place. Fortunately, I met my guru Chandrasekhar Navada. He was a Yakshagana dancer also. Like ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಸಂಕತಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ನಂದನೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 years ಇನ್ ಪಣಂಬೂರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 500-600 ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ, ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೇಷಗಳು ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿದೌಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ಸ್. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಅದರ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಡ್ತಾ ಬಂತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಂತಹ ಒಂದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ವಿದ್ವತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ವಾಸ್ ಮೈ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಆ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ವಾಸ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮೈ ಗುರು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಗುರು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಅವರ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಾಲೆಜ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನಕ ಬಂತು. ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿದ್ವತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿದ್ವತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಓಷನ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗ್ಲೂ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಬಸವನಗುಡಿ BP ವಾಡಿಯಾ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಲೈಕ್ ಸಾಗರ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸಸ್. ಇದು ಹೌದಾ, ನಾವು ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಓಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗೋದು ಹೌದಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಬ್ರದ್ದು ಶರಣ್ ಗುರ್ಜರನ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, why can't you develop, ಈಗ you have lot of interest in your dance and why can't you just develop in the field of dance itself? ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರು ಮಾಯರ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಇನ್ನ PUC ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹೊರತು ಆ 2001 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಕೆಡೆಟ್, NCC ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ
ಆ ಒಂದು 99 ಇಂದ 2001 ವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 26ರಿಂದ 30 ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಪೆರೇಡ್ ಹೋಗಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೆ NDA ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿತ್ತು. ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು BBM ಮಾಡ್ಲಾ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ತರ ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳ. ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದಿನ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಐ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ because that was a turning point in my life. Correct. I came to Bangalore. My Guru Chandrasekhar Navada only ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಯರಾವ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಸೇರ್ಸಿದ್ರು ಅವರೇನೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸ ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನನ್ ಕಸಿನ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾವನ್ ಮಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ತರ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ತು, ಕಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಆ ತರದ ಒಂದು ರೂಮು. ಅಲ್ಲ ಅವನು ಒಬ್ನೇ ಇದ್ದ, ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಈಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ರೂಮು, ಒಂದ್ ಬಾತ್ರೂಮು, ಒಂದ್ ಕಿಚನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂದಿರಾನಗರ್. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಯಾಕೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು? ಈ 150 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 to 3.5 months I used to walk from Indiranagar to Malleshwaram to Indiranagar, ರೂಮ್ ಇಂದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ RT ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಯರಾವ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 60 ಬ್ಯಾಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಡಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳು. ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಬ್ಯಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇನ್ ರೋಲ್ಗಳೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ರು. ಅಲ್ಲೇನೆ ನನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ನಂತರ ಒಂಥರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2002 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೈ ಗುರು ವೀಣಾಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯ್. ಆಗ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ಯ. ಒಂದು ಕೃಷ್ಣದ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಬೇಕು ಹುಡುಗ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನೀನು, ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ನೀನು? ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಸರಿ, ಏನೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನಿಂಗೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ, ವಿದ್ವತ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ವಿದ್ವತ್ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಇನ್ನ ಏನೋ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೂ ನಂದು ವಿದ್ವತ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಅಂತರ ಒಂದು ಸರಿ, ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ನಾನೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅರಿವಾಯ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆ ದಿವಸ ಈ ವಿದ್ವತ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಅದನ್ನ ಹೊರತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನೂ ಇದೆ, ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೋಕ ಇದೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ದಿವಸ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಮೇಡಮ್ ನಾನು ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕೂಚಿಪುಡಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನನ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಏನೇನೋ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪೇ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಂಧಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಾ, ಇದು ನಿಮ್ ಮನೆ ತರ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡು, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ
ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಮದರ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ 4:30 I used to knock at her door in the morning. ಮನೆಯಿಂದ ಅವಾಗ ಆರ್ ಟಿ ನಗರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಮನೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಚೌಡಯ್ಯ ಹತ್ರ ಅವರ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ 4:30 I used to knock at her door. ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಓಪನ್ ಮಾಡೋರು, ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾಪ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು. 5 ಗಂಟೆ 5:30ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾದು ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಯೋಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 7 o'clock to 9:30 ಬರೀ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಅಡವುಸ್. ದೆನ್ 9:30 ಗೋ ಟು ನಾಟ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಲರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗುರು ಮಧು ನಟರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 10:30 ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆಲ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಲಾಸು. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದು ತಕ್ಷಣ ಓಡ್ ಬರೋನು ವೀಣಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮನೆಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಟ ಬೇಕು. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಅದೇನೋ ಒಂದು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋರು. ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿ 3:30 ತಿರ್ಗಾ ಡಾನ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಲ್ ದ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಏಲಾನಿ ದಯರಾದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ತಾಂಡವ, ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಹನಂದಿನಿ, ಮಯೂರನಂದಿನಿ, ಅವ್ರ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10:30 11 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪ ಆಯಿಂದಿ 11 o'clock ಆಯಿಂದಿ వెళ్ళిపో ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಆ ತರ ಒಂದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ನಾನು ಏನೋ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ತರದ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುರೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇನ್ನ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾವು ಅರ್ಜುನನಂತಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅರ್ಜುನನಂತಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಉಪಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. There Arjuna becomes a patient and Krishna is a psychological doctor ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಓಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಆಗ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅರ್ಜುನನಂತಿರ್ಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವಿ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಕೃಷ್ಣ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗುರು ವಿ ಮೀಟ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೋ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು 2 ತರನು ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಚಿಪುಡಿಯನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ವೀಣಾಮೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನ ನಾವಡ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಟೀಚಿಂಗಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಮಾಯಾರಾವ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 years ಅಂದ್ರೆ 2 years ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು, 3 years ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆತರ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ 15 days or you can take 15 years to learn the same thing. So that is the problem. Even when they join students to our schools nowadays, we say ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಏನ್ ಮುಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, they say that. So how did you find the difference between a formal education of dancing and an informal ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾ sorts? ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಸಾಗರ್ ಅವರೇ, 9 ವರ್ಷ ನಾವು ಬರೀ ಅಡವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡರ್ ಇವಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾವಡ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬರೀ ತಟ್ಟಡವು, ನಾಟಡವು, ಮೆಟ್ಟಡವು, ಅದೇನು ಅಡವುಗಳು, ದಶವಿಧ ಅಡವುಗಳು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರದೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಈಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ 9 years ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಟಾಟ್ ಅಸ್ ಅಲರಿಪು. ಆ ತರದ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರನು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಮಂಗಳೂರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ.
ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಾಟ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಈ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಒನ್ ಸೀನ್, ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೀನ್ ಅನ್ನು ತಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಗೈನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು, ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಿಷಾಸುರ ದೇವಿ ಇಬ್ಬರೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಸಿಂಹ, ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಒಮ್ಮೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 to 25 minutes. ಅದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಡಾನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮಗ್ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಡಾನ್ಸ್, ಅಬೌಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಅಬೌಟ್ ಮೇಕಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಬೌಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಡಾನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಮ್ ಕೈಲಿ, ಅದಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಭಿಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಅಭಿಸಾರಿಕಾ ನಾಯಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟನಾಯಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅನಿಲ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್, ಇದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೇನಿ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅವನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಭಿಸಾರಿಕಾ ನಾಯಕಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರವರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಾಜರುಗಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ಸ್ಟೋರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಏಕಾಂಕ, ಒಂದು ಅಂಕದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ತಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅ ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆಫ್ that region which your king, which your hero belongs to, and there should be a war sequence here. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ತಾಂಗ್ತಾ ಅಂಡ್ ಕಲರಿ ಪೈಟಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು. ಅಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಮಣಿಪುರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ 2 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗ್ದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಸಿಗೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನೇ ಸೋರ್ಡ್ ಫೈಟಿಂಗು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಡೋಲ್ ಇರೋದು, ಡೋಲ್ ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದಾಯ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫೈಟ್, ನಾಟ್ ಫೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ್ದು ಅಥವಾ ಭರತನಾಟ್ಯದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರೇನೋ ನಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ you have to choreograph a Sanskrit 1-act play into dance with the dialogues in Sanskrit. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವು ಒಂದು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ನಾಟ್ಯ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಇಂಟೋನೇಷನ್, ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್, ಎಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಗೈನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್. ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಬ್ಯಾಲೆ. ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಬ್ಯಾಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ, ಆ ವಿಷಯನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ 4 ಬ್ಯಾಲೆಗಳಿಗೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೆಟ್, ಏನೋ ಒಂದು ಈ ತರದ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಿತ್ತು, ಇದಿರ್ಬೇಕು ಈ ತರದ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಬ್ಯಾಲೆಲಿ ಆ ತರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀವು ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರಕ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಲೈಕ್ ಶಂಕರ್ ಶಾನ್ಭೋಗ್ ಅವರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ ರಾವ್ ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಫ್ಲೂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಳಪ್ಪ ನಿಮ್ದೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆ, ಏನು ಎಷ್ಟಾವರ್ತ, ಇಷ್ಟು, ಇದು ಯಾವ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸೆಟ್ಟು, ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಭರವಸೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಎಸ್, ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು. ಸೊ ಅಂತವ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ನಾವು ಎಲ್ಲ ತರದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಒಂದು ಡಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಯಾರಾವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬರೀ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಗೈನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ದಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಸೈನ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊತ್ತು, ಭರತನಾಟ್ಯ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ನಾಟ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಥಕ್ ಅಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫಾರ್ಮಲಿ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯನ್ ಬ್ಯಾಲೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಶಾಯ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಾಗ್ಲಿ, ಲಂಡನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಗಳಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ BA ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 10 years ವಿತ್ ಹರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಯದಂತಹ ಒಂದು ಅಗೈನ್ ಸಮುದ್ರ, ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಈ ಅಲೀಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಜೀವನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರಂಗೇಟ್ರಮ್ಗಳು ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಅರಂಗೇಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಈ ಅರಂಗೇಟ್ರಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲೈಟ್ ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಈಗ ಡಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತ, ಒಳ್ಳೆಯ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹೋಲ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ 100% ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್. ಲೈಕ್ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಗೂ ನಾಟ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೂ ಇದ್ದಿದ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಇರಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಆರ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ದ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಕಲಿತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದು ಏನು ಅದರ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
What? That's a very good point. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು which is very very important is avenues which open up ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ we think that okay ಈಗ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, but generally it is not the case. As you rightly said, you have different avenues. You can become a good script writer also, you can become a light technician also, or you can become a set designer for big movies or for your stages, as you rightly said. So ee ರೀತಿಯಾಗಿ how these kind of things are important in a general dance learning. How do you feel? Because as we all know that okay, nowadays if a show has to be successful, we need so many people, like light and sound and set design, and then a good videographer, good photography. Now everything is on Facebook, so we need to do all those things. And as you rightly mentioned, editing is also a very good part of a learning process, which doesn't happen in our regular teaching. And only like great institutes like Maya Didi's institute are able to give it in its true sense. Illa antandre enagate, it will just be in the paper and it will not be like experimented. There are many colleges like that who have written many things and not given many things. So if I'm not going for a formal education, Surya, I have to learn all these things, andre how is it possible? Okay, first one, ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ some like a very big person, like a lighting designer if you want to go to, or makeup ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಓನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ನೌ. ಸೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಿಂತನೂ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಓಪನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೃತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಲ್ಲ, ನೃತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಉಳಿದ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸೆಟ್ಗಳು ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಲೈಟ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಈಗ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಲೈಕ್ ಅರಂಗೇಟ್ರಮ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲರಿಪು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲರಿಪು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಲೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಾಭಿನಯ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಅಲ್ಲರಿಪು ಏನು ಅಂತದ್ದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲರಿಪು ಆಗ್ಲಿ ಜತೀಶ್ವರ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ. ಸೊ ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಯಾವತ್ತು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಈಗೋ ಟಾಕಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯು. ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಚ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾವ್, ಈ ತರನು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅಗೈನ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ವಿಷನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರಾಡ್. ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಯೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಡಾಪ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಒಬ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸಾಗರ್ ಅವರೇ, ಅದರಿಂದ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫೋಕಸ್. ಅದು ಒಂದು ವಿಷನ್ ನ ವೈಡನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಅಂಡ್
ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಗೈನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ, ಸಾರಿ ಅದು ಐ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಆರ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬುಕ್. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತಿರೋ, ಹಂಗೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆತರನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಾನು ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು 2010 2011 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಿಂದೆನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಯಾರು ಕರೀತಾರೋ ನನ್ನನ್ನ, ಒಂದು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಮನಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಸೊ ಐ ಡಾನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ಯಾರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು ನಾನು ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣದಾಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿ, ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡಿನೇ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ಬೇಡ, ಸರಸ್ವತಿಯ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ಬೇಕು. ಸರಸ್ವತಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ, ತಾನಾಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸರಸ್ವತಿ ದೂರ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾಳೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ನಂಬಬೇಕು. ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಹಾಕಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಮರಳು, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ ಕೈ ಜಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು, ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಆರಾಧಕರಾಗಿರ್ತೀವೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನಾಗೆ ನಮಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಗೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಕಟ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು, ಹಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ. ಸಂಕಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಆಸ್ ಅ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ, ಆಲ್ ದ ವೆನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಗೈನ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನಾನು 1.5 ತಿಂಗಳು ಐ ಜಸ್ಟ್ sat and I studied a lot of softwares, and now I have joined Nartaki. Dr. Anita Ratnam ಅವರ ನರ್ತಕಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I'm editing all the videos and also ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಬ್ರಾಡ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಲೈಕ್ ಜೂನ್ ಬಂತು, ಮೇ ಬಂತು, ಜೂನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಫೈನಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆದೆ, ಇವಾಗ ಬಂದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಸಿಟ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ ಐಡಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಟೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. It's a great message actually. Ala, listening those things from you, we would imagine how active you have become. First of all, you were hyperactive from your childhood. Ega, maybe I think those energies have channelized in different ways, including some, digital, variations which you are trying to do in terms of editing and these things. I think, as you rightly said, necessity opens up in various different things. But the only thing which everybody needs to keep in mind is you should not go towards a wrong path or something which is not correct. Another, I think they should keep in mind, and you are an inspiration. And it has taught us to learn every day, however it comes. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಈ ದಿನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾರ್ಸ್. ಹಿಂದೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದು. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಗಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅವೇಕ್. ನಾವು ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಸಿರೋದು ಅದೇ. Very true. I think Surya, for you, the basis of Natya at Didi's Institute has given you a lot of facets of what you can form your life with. Andre ontara life lessons anne kottide adu nimige ondo 10 years of experience at Natya, and also a very strict teaching by Navada sir and all those other gurus like Veena Murthy ma'am and things like that. So, but I think it was not a very tough job for you to get into acting, as we all know, and also with the backgrounds what you are explaining for this more than half an hour, I think it's very easy for us to guess that okay, you would have done it at, I think, at least the first shot, first time, first take, or something like that. But then how did you venture into the field of acting? And I think you are very blessed to have been working with such great banners in the beginning, and also in this time you got something related to classical art form, whether it is a different small part or a large part. The movie had something related to classical dance, which is very, very proud of. Ekantandre, in this decade where you just Apta Mitra or Apta Rakshaka got released, before that, if we see, almost for decade and more, there were no much of movies which were related to classical music or dance. So it was like a very different, we can say, a paradigm shift kind of a thing, and you were part of it. How was your experience of that? Yes, that's a very nice question. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನಾನಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವಿದೌಟ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಒಂದು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಪುಷ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇದು ಹೇಗೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಪೀಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಅಗೈನ್ necessity is the mother of invention. I was in a need for something. I went to an audition for ಅವಾಗ ETV ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು. ETVಲಿ one of the program called Your Attention Please ಅಂತ. It was a live program, like live conversation, phone call ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ we used to host that show. ಒಂದು 6 episodes 7 episodes ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 6 months I worked for ETV. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಾನ್ಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾಲ್. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಿ ವಾಸು ಅವ್ರದ್ದು, ಆಪ್ತ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೀಕ್ವಲ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸರ್ ರೋಲ್ ಬೇಕು, ನನಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಇವನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ಮದನ್ ಹರಿಣೀಸ್ ಇವರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓ ವಾವ್, ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಡಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅದು ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಪಿ ವಾಸು ಆ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು? ಅವ್ರೊಂಥರ ತಮಿಳ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ ನೀನು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಅದರ್ ಚಾನ್ಸ್ ನೌ, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೂವಿ ಇನ್ ತೆಲುಗು, ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಈ ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ನನಗೊಂದ್ಸಲ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಈ ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ವಿನೀತ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ರೋಲ್ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಹೌದಾ ಸರ್, ಓಕೆ. ಯಾರು ನಮ್ ಲೈಕ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಇದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಆಗಷ್ಟೇ ಐ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಪ್ರಥಮ. ಆ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ನನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದು ನಿನ್ಗೆ, ನೀನ್ ಆತರ ತಿಳ್ಕೊ,
ಯು ಕಮ್ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಟುಮಾರೋ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು, ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ನಾನು ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನೀನ್ ಏನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ತೋರ್ಸು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನು ಅವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ತಾಂಡವ ಫ್ಯಾನ್. ನಾನು ಅವಾಗ ಕೂಚಿಪುಡಿಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಧ್ಯಾ ತಾಂಡವ ಮಾಡಿ, ಈ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ನಮ್ಗಿನ್ನ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಎಲ್ರು. ಅದೂನು ಆಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್, ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಬಂತು. ದೆನ್ ತಾವರೆಕೋಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ರಾಜಕುಮಾರ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಡಾನ್ಸರೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆ ತರದ ಆರ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದರ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಡಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ತುಳು ಮೂವಿ, ಪತ್ತನಾಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3 years ಬ್ಯಾಕ್. ಒಂದ್ ಸುಮಾರು 200-250 ಜನ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೇಮಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಕಟೀಲ್, ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಒಂದು ಪತ್ತನಾಜೆ ಅಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ರು. ಹೋಗಿ ನೋಡ್, ನನ್ ಹೀರೋ ಸಿಕ್ದ ಅಂತಂದ್ರು, ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಹೀರೋ ಸಿಕ್ದ, ಬನ್ನಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನೇನ್ ಆಯ್ತು, ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಂಬೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ, ಅವರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಕಲೆಗಳು, ನಂದು ಏನು ಆರ್ಟ್ ಇತ್ತೋ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಏನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ಲಿ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೂನು ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೂವಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಒಂಥರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ನಾನು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ. ಆರ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Learning dance and all the allied arts, it was a plus point to face the camera without inhibition. That's very nice. And I think this is the right time to mention, we all watch Prathama Madam's performance also every night in the tele-serials. She's doing really, really good. Yes. The way she comes out as that kind of a folkish tone, what she has is very, very different and very appealing. Tumba jana fans idare. Our regards to her through this show. Yeah. So I think it's a nice journey which you both are going through, and as you rightly mentioned, it is through your efforts. It's not through somebody specially blessing you. I wouldn't say Godfather, but still, whatever. Special blessings which some of them have. And I think it is not very different in the field of our dance forms also. But anyways, it's not that infectious in Karnataka. So we have to be very happy for that. ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ತರ ಇನ್ಫಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇವರೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅವರೇ ಬರ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆಲ್ should be thankful for that, and our seniors and our gurus who have maintained some kind of a dignity, giving opportunities to everybody in Bangalore. So how, where do you find time for teaching amidst all of this? I know necessity is the first thing. Yes. So Prathama ma'am, I know she has done her Vidwat in Kathak. Yes, And Kathak. so you teach, your Mahamaya offers teaching in Bharatanatyam, Kuchipudi and Kathak, or what all you people offer? Yes, right now only virtually we teach Bharatanatyam, Kuchipudi illa, Bharatanatyam and Kathak. ಕುಚಿಪುಡಿ ಇನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆದೇಶ ಬರಬೇಕು, ದೇವರಿಂದ ಆದೇಶ ಬರಬೇಕು, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಥಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇವನ್ ಪ್ರಥಮ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಲರ್ನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್. ಅವಳಿಂದಾಗಿನೇ ರಾದರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್.
she only is the inspiration and motivated me to start online classes or dance classes basically. So why don't you teach anta heli force ಮಾಡಿ. Right now I started all my like my daughter and my cousin's daughters basically. ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೇನೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Again, I say the same thing, whoever comes to me or whoever calls me, that we have a set pattern of teaching. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲೇಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತಾನೂ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ದಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಹಂತ ಅವ್ರು ಕಲ್ತು ಒಂದು ಹಂತ ಆಗಿ ಅರಂಗೇಟ್ರಮಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತವೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಆರ್ ಸೋಲೋಸ್. ಎಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು 3 minutes ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ 4 minute ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಲೈಕ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಚುವಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, 599 rupeesಗೆ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ರೀಲ್ಸ್ ಇನ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿನಿಮಾ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಾನ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ರೀಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ನಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆನೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. Yes, I think that's very important, Alva, because we're having many and we can also not give so much of attention, andre it will be a great issue. One more thing which we find, I think which we should cover though the time exceeds, is your wonderful works of solo productions. So adralli ಎರಡು ತರ ಇದೆ. I mean, just to explore what we have seen you, rather I would say I would have missed many things, but one is your traditional Kuchipudi performances. One is the great highlight is Bhama Kalapam, which you have done with Veena ma'am. Yes, yes. So many shows you have given and it has been so successful. And you have been very, very presentable in those costumes or the way you danced it. That is really nice. Contrastingly, you have done the Dashasya or the story of Ravan, which got even e-premiered recently. But it was also staged before. Thank God that before COVID it got released, your works. Yes, yes. 2 years back it got staged. Yes, yes. Yeah, so that is your recent works which I am telling, and maybe you would have worked for so many things like that. So what are your inspirations you draw for these kind of things, and how are you interested in these kind of things, and how do you work? You do all alone, or would you taking from different people? We have so many sources and resources, using them, and I only dance can be one method. The other method is I work with others, but I do what I want and get what I want. So how do you do about it? Okay, coming to Ravana, this is my dream project, one of my dream project. This was a dream for almost 8 years now. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಗೈನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿದೌಟ್ ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ವೇಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶ್ರೇಣಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳೆ ರಾವ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಾವಣ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾರು ರಾವಣ, ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನರೇಟೆಡ್ ಟು ಗುರು ವೀಣಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಈ ತರ ಒಂದಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಕೊರಡ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾವಣಂದು ಪ್ರವೇಶ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಯು ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೈ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾವಡ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಿ ಗೇವ್ ಮಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಟಿಪ್ಸ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ವೇಷಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಅವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸುಳ್ಯ ಅಂತವೇ ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಏಕಾದಶಾನನ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳ ಕೈಲಿ. ಶಿವರಾಜ್ ಅಂತ ಕಾವೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬರ್ದಿರೋ ಒಂದು ನಾಟಕ. ಆ ನಾಟಕದ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ, ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ನಾಟಕ ನೋಡ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ರಾವಣಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಮ್ಗೆ ರಾವಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಒಬ್ಬ ಅಸುರ. ಅವನ ಒಂದು ಕಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ ಸೀತೆಯನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ದ, ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ದ ಅಥವಾ ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ನಾಟಕ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೌಸಲ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ರಾವಣನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಯೋಧ್ಯ. ಇಟ್ ಓಪನ್ ವಿತ್ ದ ಸೀನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ರಾಮನಿಗೆ ಜಯವಾಗ್ಲಿ, ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೌಸಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಓ ಈ ರಾವಣನಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ. ಅಮ್ಮ ಆತರ ಅನ್ಬೇಡ, ರಾವಣ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮ ನರೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಕೌಸಲ್ಯ. ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಅವನ ಏನು ಡೀಡ್ಸ್ ಏನಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾಡಿದವನು ರಾವಣ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಅಗೇನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಯಿಂಗ್ ರಾವಣ ಹಿಯರ್. Of course, as a hero, as my character as a prime character in the ballet, he should be glorified. Of course, I have glorified him, but he still is a villain. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಾವಿನ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಅವನೇ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು, ರಾಮ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭದ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಪುರೋಹಿತ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ರಾವಣನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ. ಆಗ ಹನುಮಂತ ಗೋಸ್ ಟು ರಾವಣ ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ಲೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಆಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಯಾಗ ಮಾಡಿ ರಾಮನಿಗೆ ನಿನ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಾನು ನಿನ್ನವು ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೂ ನಾನು ಇದ್ದವನು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆನೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವನು, ದಶರಥನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವನು, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಜಯ, ನಿನ್ನ ಜಯ, ನಮ್ಮ ಜಯ ವಿಜಯರು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಒಂದು ರಿಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸನಕ ಸನಂದರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲ, ಇದು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಶಿಶುಪಾಲ, ದಂತವಕ್ರ, ನಾನು ಜಯ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಲೆ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಯ, ನಿನ್ನ ದೇವರನ್ನಾಗಿ. ರಾವಣ ಇಲ್ಲಂತಾದ್ರೆ ರಾಮನನ್ನ ದೇವರಂತ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಎನಿವನ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್. ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಬೇಕು. ವಿಲನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೀರೋ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಲನ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವನಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಷ್ಟು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು. ದಶಾನನ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಲ್ಲ, 10 ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಒಬ್ಬನ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಂಗೀತದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವಂತ ದೇಹದಿಂದ ಆ ರುದ್ರ ವೀಣೆಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನ ತಂದವನು. ನೋಬಡಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಫ್ರಮ್ ಶಿವ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಶೂರ್ಪನಖ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಅ ವಿಲನ್ ಅಗೇನ್. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವನ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವನ್ ಶೂರ್ಪನಖಿಯನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಣಕಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಗೈನ್, ಶಿ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಇದಾದಾಗ. ಬಟ್
ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವರ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೆಣಕಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೋ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಸೀತೆಯನ್ನ ಕದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ದುಗುಡ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪೋ ಸರಿಯೋ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಇದು ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೀ, ನಾನ್ ಯಾರು, ನಾನು ಜಯ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಟ್ ವೈಕುಂಠ, ನಾನ್ ದ್ವಾರಪಾಲಕ, ನನ್ನ ವಿಷ್ಣುನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ ರಾಮ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಂದನೇ ನನಗ್ ಸಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲಂಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಂತಾದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಯಾರು? ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧು ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. And I met my, I always from past 8-9 years I was talking to Kirti Kumar, ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾವು ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ ರಾವ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಗೈನ್ ಪ್ರಥಮ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಹಳಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಶೂರ್ಪನಖ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಿಲೋನ್ ಶ್ರೀಲಂಕನ್, ಸಿಂಹಳಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಲಂಡನ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನ ತರಿಸಿ ಅಗೈನ್ ಪ್ರಥಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಶೂರ್ಪನಖಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಇವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. Such a great thing to listen. I think it will be a feast for eyes to watch. ಆದಷ್ಟು extra shows ಅನ್ನ ಅದು ಕಾಣ್ಲಿ. I think you should first staged in Seva Sadhana, then it was in ADA premiere show ಮಾಡಿದ್ವಿ, then it was premiered in London Bharati Vidya Bhavan, then in Bangalore once again for Samanvay Festival ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ವರ್ಚುವಲಿ ವೇಣು ಸರ್ದು ಕಲ್ಯಾಣಮಾಲ್ ಬಂತು, ಸಿಂಗಪುರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅನನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ವರ್ಚುವಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಎಸ್, I think it's a great concept. ಯಾಕಂದ್ರೆ as a choreographer we could feel the involvement of yours in various different aspects. I think time is very short for us to discuss anything in depth, but anyways ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಒಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದಿರಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನೀವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಯೇ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ avenues. We didn't get this answer from many episodes till now, so I think that's a very unique answer, because even to answer they should have experienced adanella maadi adal work madidre they can be authoritative. I think you are the first person whom we have on this panel who has done it and who has shown us the way. So it's not only being an object on stage, but you can create the stage, and setting itself is some good message you have given. And also one concept na tagondaga how much of reading and involvement and discussions it goes on annadu tumba important agutte. ಹರಿಬರಿಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಯು ಟಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 8 years of good amount of time to ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಳಿದಾಸನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಕಾಳಿದಾಸ ಬರ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭೋಜರಾಜ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಮಾಡಿ ತಿದ್ದಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಶೋನ್ ಟು ರಾಜ. ಅದೇ ತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆನ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ. ಡಾನ್ಸರ್ ನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಜಾಗ ಬೇರೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ improvisations keep doing. Yes. Yeah, so hagagi I think your journey should go more and more shining like your name, and we wish you all success in all the fields which you have been mentioning, and best regards to your family too. Thank you so much, Surya.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ. ರಸಗ್ರಾಹಿ ಆಗ್ಲಿ ಜಾಗರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡದವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ.